کسی سائے کے بغیر، کسی کرسی کے بغیر جس طرح صبح 10 بجے سے یہاں موجود ہو، میں آپ سب کے جذبے کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ آج جتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی اصلی عوام شارع دستور میں اس عمارت کے سامنے موجود ہے، جو اصلی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہاں موجود ہے، تو میں عمر عطا بندیال صاحب کو پوچھتی ہوں، عوام کے اس سمندر کو دیکھ کے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جب حقیقی اور اصلی عوام نکلتی ہے نا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، تو پتا نہیں ہلتا، گملہ نہیں ٹوٹتا، کوئی پتھر نہیں برساتا۔ آؤ عمر عطا بندیال صاحب، دیکھو یہ ہے پاکستان کی حقیقی عوام۔ اور یہ آپ سے آج مجبوری میں سوال پوچھنے آئے ہیں، میں آپ سے مجبوری میں آج سوال پوچھنے آئی ہوں۔ یہ جو عمارت، سفید سنگ مرمر کی عمارت، جس کو آج آپ نے اپنی ایمانداری سے نہیں، اپنی عمرانداری سے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ قوم آپ سے سوال پوچھنے آئی ہے۔ ہم ذرا سننا، ہم اس عمارت کا احترام کرتے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے آئین کو بنانے والے لوگ ہیں، پاکستان کے قانون کو بنانے والے اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم آج یہاں کر احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یقین جانو پاکستان کی بہتری بھی اسی عمارت سے پھوٹتی ہے، اور پاکستان کی تباہی بھی انہی کے فیصلوں سے پھوٹتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، پی ڈی ایم کے کارکنوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتی ہوں، اور معزز جج حضرات سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ان ججز کی بات آج نہیں کریں گے جو آئین اور قانون پر چلنے والے جج ہیں۔ آج اگر بات ہوگی تو عمران خان کی سہولت کرنے والے عمرانداروں کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس بات کا جواب دو، یہ جو عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس عمارت سے تو مظلوم کو انصاف ملنا تھا نا، اس عمارت سے ایک طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لایا جانا تھا نا، اس عمارت سے جمہوریت کو مضبوط کیا جانا تھا نا۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس عمارت سے تو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی، پارلیمنٹ کی توانائی کی آواز بلند ہوتی۔ اس عمارت سے تو منتخب وزرائے اعظم جو آپ کے ووٹ سے آتے ہیں، ان کے تقدس کو برقرار رکھنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔ جمہوریت کو مضبوط کرنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔
दहशत गर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। जहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर। और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरियाई जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है, यहां से। पीडीएम के कारकुनों, अब मुझे हाथ उठा के बताना, बाएं से भी, दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आईन को लपेटकर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने एलएफओ और पीसीओ के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा हो? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरियाए जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आईन और कानून के साथ खड़ी है,
तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। और वो सुना था उमर अता बंदयाल साहब की सास फरमा रही थी, और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो। बात क्या हो रही है? जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते और बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। और उस नजरिया जरूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो, अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी एलएफओ कभी पीसीओ का हल्फ लेते हो, कभी क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया? बताओ, पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया जरूरत काम आया? क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी? पाकिस्तान के जो लाखों लोग, बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है, कभी कोई नजरिया जरूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगले दिन मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर सुन रही थी। हवाला देते जस्टिस कॉर्नेलियस का और ताबेदारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और पैरोकारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। उमर अता बंदयाल साहब, जिस कलम को आप बेदर्दी से इमरानदारी के लिए चलाते हैं, इंसाफ का खून करने के लिए चलाते हैं, आइन को तोड़ने के लिए चलाते हैं, आइन को रीराइट करने के लिए चलाते हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके उस कलम को ताकत जो है वो पाकिस्तान के आइन ने दी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने दी है। आपके उस कलम को ताकत आपके मुंतखब नुमाइंदों ने दी है। हम 75 साल के हो गए पाकिस्तानियों, मगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकी इनके, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं बदल सकी, 23 करोड़ अवाम की किस्मत नहीं बदल सकी, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो बैठते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं हैं। घड़ी चोर की बात भी होगी, जानते हो, घड़ी चोर को तोशाखाना चोरी में भी जमानत मिल गई है और उसकी बीवी
اس کی بیوی جس کو پنکی پیرنی کہتے ہیں، جب توشہ خانہ سے چوری کرنی ہوتی ہے، جب ہیرے کی انگوٹھیاں رشوت میں لینی ہوتی ہیں، جب القادر ٹرسٹ کے بدلے 450 کنال زمین لینی ہوتی ہے، اس وقت پنکی پیرنی جو ہے وہ سرغنہ بن جاتی ہے چوروں کی گینگ کی، اور جب عدالت بلاتی ہے تو بڑا معصوم سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہے۔ آج وہ قدرت کا مکافات عمل دیکھو۔ میں ٹرسٹی تھی اپنے بھائی کے لیے، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے جھوٹی چیزوں پہ جھوٹے الزامات پر مجھے سزائیں دیں، اور آج ان کے منہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جو پنکی پیرنی ہے وہ تو ٹرسٹی ہے۔ آج جب عدالت میں ضمانت کے لیے گئی، مریم نواز تو ضمانت کے لیے بھی نہیں گئی، 4 سال ان کا ظلم سہتی رہی، انتقام سہتی رہی۔ میں نے کہا میں ضمانت نہیں لوں گی، پکڑنا ہے تو پکڑو۔ اور آج جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو عدالت کے کمرے تک گاڑی گئی اور سفید چادروں کے حصار میں اس کو لے کر جایا گیا۔ تمہاری گھر کی خاتون کی عزت ہے تو لوگوں کی بیٹیوں کی، بہوؤں کی، بہنوں کی، بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب تم اقتدار میں تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کو دھکے کھاتے ہوئے قانون کی جو عدالتیں تھیں ان کی راہداریوں میں لے کر جاتے تھے، دھکے کھاتے ہوئے واپس لاتے تھے، تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے۔ آپ سب کو میں قوم سے خطاب کر رہی ہوں، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، جس فتنے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، جس طوائف الملوکی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے۔ اور یہ کرائسس کی یہ لہر اس دن پھوٹی تھی جب مقدمہ کوئی اور تھا اور سو موٹو کسی اور بات پر لیا گیا، اور اس کے بعد آئین کو ری رائٹ کیا گیا، 63A کو کی غلط تشریح کی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں عمر عطا بندیال نے آئین کو کیسے ری رائٹ کیا۔ آئین یہ کہتا ہے، میرے بھائیوں دھیان سے سننا، آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کا رکن اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ عمر عطا بندیال نے آئین کو ری رائٹ کیا اور یہ لکھا کہ وہ جماعت کا رکن ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا جو ایک وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا، آپ کے اوپر تو آئین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ جو چیز آئین میں نہیں لکھی وہ آپ نے کہاں سے لکھ دی؟ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، 4-3 کے فیصلے کو اپنی کرسی کے، اپنی طاقت کے غلط استعمال سے 3-2 کے فیصلے میں بدلا، اور پھر ہمیں کہا کہ 4-3 کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو اور 3-2 کے اقلیتی فیصلے کو مانو۔ اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ
کہ فیصلہ اکثریتی ہوتا ہے یا اقلیتی ہوتا ہے؟ ہم کیوں مانیں وہ فیصلہ جو آپ نے بدنیتی سے دیا؟ ہم کیوں مانیں وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کے دیا؟ اور اس کے بعد آپ نے یہیں پر نہیں رکے، آپ نے 4-3 کے معاملے میں اور 3-2 کے معاملے میں اپنے ساتھی ججز سے بھی جھوٹ بولا، اور اتنا جھوٹ بولا، کرسی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ آپ کے ساتھی ججز، آپ کے فیلو ججز، آپ کے برادر ججز بھی چیخ اٹھے کہ یہاں سے بدنیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے عمران کی اتنی زیادہ اور ڈٹائی سے سہولت کاری کی عمر عطا بندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز کو لکھنا پڑا کہ آپ جج نہیں ہیں، یو آر پالیٹیشین ان روبز، یعنی کہ کالے جو گاؤن آپ پہنتے ہو اس میں چھپے ہوئے آپ ایک سیاستدان ہیں۔ اور کہا آپ کے فیلو ججز نے، مریم نواز نے نہیں کہا، پی ڈی ایم نے نہیں کہا، وکلا تنظیموں نے نہیں کہا، اپوزیشن نے نہیں کہا، حکومت نے نہیں کہا، آپ کے برادر ججز جو آئین اور قانون کا پاس رکھنے والے ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کرسی اور اختیار کا غلط استعمال کیا، آپ نے سو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط استعمال سے آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ون مین شو بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اور آپ نے اتنی عمرانداری کی، اتنی سہولت کاری کی، آئین اور قانون کا اس ڈٹائی سے قتل کیا کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ پہلی بار آپ کی اس عمرانداری کی وجہ سے پہلی بار سپریم کورٹ جیسی مقدس عدالت میں، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بغاوت کی سی صورتحال کا سامنا ہے۔ ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں۔ ہم نے کیا فیصلہ ماننا ہے؟ پہلے تو آپ کے ساتھی ججز آپ کے فیصلے نہیں مان رہے۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے حمزہ شہباز شریف کی حکومت توڑ دی اور پلیٹ میں وہ حکومت رکھ کر تحریک انصاف کو پنجاب میں پیش کر دی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ حکومت آپ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اسمبلی توڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بعد میں قوم کو پتہ چلی کہ یہ بہت گہری سازش ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس میں اسمبلی توڑنے میں صرف عمران خان شامل نہیں تھا، صرف پرویز الہی شامل نہیں تھا، اس میں یہاں پر شارع دستور میں بیٹھا ہوا صدر پاکستان بھی شامل تھا، عارف علوی بھی شامل تھا، جس نے اپنے پاس بٹھا کر جنرل باجوہ کے ساتھ یہ فیصلہ کرایا کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی اور الیکشن اناؤنس ہوگا۔ لیکن قوم یہ نہیں جانتی کہ اس کا ایک سب سے بڑا کردار اس سازش کا، عمران کا تو آپ کو پتہ چل گیا، پوری قوم جانتی ہے، باجوہ صاحب کا آپ کو پتہ چل گیا، پوری قوم جانتی ہے، صدر علوی کا آپ کو پتہ چل گیا، پوری قوم جانتی ہے۔ آج میرے سے سن لو، اس سازش کا سب سے بڑا چھپا ہوا اور گھناؤنا کردار ہے عمر عطا بندیال، جس نے ظاہر ہے اسمبلی توڑنی تھی تو اس سے پوچھا گیا نا کہ اسمبلی توڑنی ہے تو تم الیکشن دو گے؟ اس نے کہا بے فکر ہو کہ اسمبلی توڑو، میں تمہیں الیکشن دوں گا۔ اور کل الیکشن ہونا تھا 14 مئی کو۔ میں عمر عطا بندیال سے پوچھتی ہوں، عوام اتنی بے چین تھی الیکشن کے لیے تو کل عوام نکلی کیوں نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اگر عمر عطا بندیال صاحب کے کہنے پہ کل الیکشن ہوتا
تو میرے بھائیوں نمبر 1 پہ کون آتا؟ نمبر 1 پہ آتا سر پہ پہننے والی کوڑے والی بالٹی. نمبر 2 پہ کون آتا؟ ٹانگ والا پلسٹر. نمبر 3 پہ کیا آتا؟ نمبر 3 پہ آتی ویل چیئر. اور رنر اپ کون ہوتا؟ آکسیجن ماسک, جس کو گرفتاری ہوتے ہی یہ لوگ آکسیجن ماسک منہ پہ لگا لیتے ہیں. یہ تو حال ہے جس کی سہولت کاری عمر عطا بندیال کر رہا ہے. وہ عدالت میں پیش ہوا ڈرپوک, کہتا ہے میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. میرے بھائیوں, انتشار کی آگ زمان پاک سے کم لگی ہے, عمر عطا بندیال کے دفتر سے زیادہ لگی ہے. اس فتنے نے جس کا نام عمران خان ہے, شرم آتی ہے کوڑے والی بالٹی کا نام لیتے ہوئے بھی. اس شخص نے اسمبلی توڑی, ناکام ہوا. استعفے دیے, ناکام ہوا. لانگ مارچ کیا, ناکام ہوا. جیل بھرو تحریک چلائی, ناکام ہوا. اور کون مدد کو آیا؟ کون آیا مدد کو؟ میں بھی سنوں, آواز نہیں آئی. کون آیا مدد کو؟ کون؟ عمر عطا بندیال صاحب سنیں, قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں. ان کو پتا ہے کہ جب 2016 کا لاک ڈاؤن ناکام ہوا تو وہ جو اندر چھپ کے بیٹھا ہے کھوسا ثاقب نثار تو آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے نا. تحریک انصاف کی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. اس کا بیٹا تحریک انصاف کی ایک ٹکٹ کا 1.25 کروڑ روپیہ مانگ رہا تھا. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا, اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا. عمران کا لاک ڈاؤن جب ناکام ہوا تو اس نے کہا مارے مارے کیا پھرتے ہو, میرے پاس درخواست لاؤ, میں ابھی نواز شریف کو تمہارے سیاسی راستے سے ہٹاتا. اور اس نے ہٹایا. ہمارے لیے تو JIT بنی تھی. واٹس ایپ کے ہیروں سے ان کی کوئی خاص محبت ہے. ہیرا لیتے بھی ہیں تو 5-5 کیرٹ کا لیتے ہیں. ہمارے لیے تو واٹس ایپ کی جو ہیرے تھے وہ بھی یہاں سے چنے گئے, واٹس ایپ کال پہ چنے گئے. یہاں سے اعجاز الاحسن, یہ صرف کرپٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صرف عمران خان کے 60 بلین اور توشہ خانہ کی چوری کو یہاں سے تحفظ نہیں مل رہا. یہ کرپٹ نیکسس کا تحفظ ہے. ایک سائٹ پہ اعجاز الاحسن بیٹھا ہے جو جس کی کرپشن کی داستانیں پورے پاکستان میں مشہور ہے. وہ سامنے کون سا ٹاور ہے؟ سامنے کون سا ٹاور ہے؟ سامنے وہ دیکھنا مڑ کے ذرا, وہ ٹاور دیکھو تمہارے پیچھے ہے, ٹوین ٹاور. اعجاز الاحسن کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا, کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے, لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں. صرف عمران خان کرپٹ کا تحفظ نہیں ہو رہا, اپنے کرپٹ ساتھیوں کا, ججز کا بھی تحفظ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک جج کو اگر اس کے خلاف کارروائی کھلتی ہے تو ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو, یہاں سے چوروں کو, ڈاکوؤں کو سزا ملنی تھی, عمر عطا بندیال صاحب کھل کے چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور آج جو پاکستان میں آپ نے دیکھا میرے بھائیوں, آج آپ پرامن احتجاج کر رہے ہو. ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے, پتہ نہیں ٹوٹا, گملہ نہیں ٹوٹا, کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچا,
किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं जलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदयाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठाकर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट जल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट्स में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ, जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और अब और दुख की दास्तान सुनो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है, लेकिन इस कौम को, इस मुल्क को जन्म देने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके घर को इन बलवाइयों ने आग लगा दी। कायदे आजम का ना सिर्फ घर जला, कायदे आजम की यादों को भी इन्होंने आग लगा दी। और मेरी बात सुनो, हम जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, हमने भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों पे तनकीद की थी। नवाज शरीफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने पीडीएम के गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज हमीद का नाम लिया, और मौलाना आ गया है, आ गया है। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। रोक सको तो रोक लो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है।
बात करूं? मेहरबानी। आपको पीडीएम का मौलाना साहब यहां पर मौजूद हैं। पीडीएम के जलसे की सदारत की थी इन्होंने गुजरांवाला में। नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया, कहा जनरल बाजवा साहब। सिटिंग डीजीआईएसआई का नाम लिया, कहा जनरल फैज साहब ये सौगात जहां से लाए उसको वापस ले जाओ। लेकिन क्या, और कहा कि ये फौज हमारी है, इसके सिपाही को, इसके जवान को हम सलूट करते हैं, लेकिन जो लोग इमरान के सहूलतकार बने हुए उनको हम नहीं बख्शेंगे। आप देखें जो जीएचक्यू पर पहला हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया, और जीएचक्यू पे पाकिस्तान की तारीख का दूसरा हमला इसके पालतू इमरान खान ने किया। और जो जंगी जहाज जिनसे आपने दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जो बहादुरी की अलामत थे, जो कौम के फख्र की अलामत थे, जिन जहाजों को महफूज करके पाकिस्तान की सड़कों, शाहराहों पर, चौकों पर नस्ब किया गया ताकि लोगों को पता चले ये वो है जहाज जिन्होंने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया था, उन जहाजों को किसने कल परसों आग लगा दी? उमर अता बंदयाल के लाडले इमरान खान ने। और उस पे भी शर्म आनी चाहिए। शुहदा की यादगारों को, गाजियों को, यादगारों को इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने नजर आतिश कर दिया। और मैं ये भी बता दूं, आप सब सुन लो, आपकी तरह इसकी गिरफ्तारी पे एहतजाज करने अवाम नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में कहीं 500 की तादाद में भी अवाम नहीं निकली। हां, निकली तो इसके ट्रेंड बुलवाई निकली तो इसके ट्रेन दहशतगर्द निकले। ये भी मैं बताऊं कि जो 6 महीने से प्लास्टर टांग पे चढ़ा के पुलिस और अदालतों से छुपकर बनी गाला बैठा है ना, ये इन्हीं हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को, अपने कारकुनों को, जिनको बॉर्डर्स खोल के इसने पाकिस्तान के अंदर बुलाया, जेलों से छुड़वाया, उनको जमान पाक में तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी। और मैं ये भी बता दूं, ये सब अचानक नहीं हुआ, अवाम नहीं निकली। अवाम ये होती है, कहीं भी अवाम नहीं निकलती। जब अवाम निकलती है तो पूरा मुल्क जैम हो जाता है। अवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? मास्टर माइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। इसने बताया हुआ था अपने लोगों को, लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने, ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहां जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूं। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शुहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती है, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती है, सियासी इमारतें आती है, हुकूमती इमारतें आती है। वहां नहीं गए, सीधे अपनी दफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहां गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाता है? इसके लिए जितनी बर्फरफ्तारी से हमले हुए हैं, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। और उस दिन उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शुहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें,
कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मजे की बात सुनो, कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। कहता है मुझे पता ही नहीं था, इतने तुम मासूम कि तुम्हें पता ही नहीं था। और साथ धमकी भी दे गया कि मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान में फिर वही होगा, वही दहशतगर्दी होगी जो पहले हुई है। कहता है मैं जेल में था, पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, तुम्हारी तो तारीख दहशतगर्दी और तखरीबकारी से भरी पड़ी है, तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री दहशतगर्दी और तखरीबकारी की है। जिस वक्त 2014 के तुमने धरने किए, पीटीवी की इमारत के ऊपर तुमने हमला किया, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? उस वक्त तो पूरी कौम ने सुना कि तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी आरिफ अलवी के साथ, तुम लोग तो खुशी से शादियाने बचा रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इसी शारा दस्तूर के ऊपर 2014 में इसी इमारत के सामने तुमने गंदे कपड़े धोकर टांगे थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहीं पर कंटेनर से तुम रोज लोगों को लाइटर से आग दे के बिल जलाते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? लोगों को हुंडी के जरिए पैसे मंगवाने के लिए कहते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहां पर शारा दस्तूर में अपने कजन के साथ तुमने जो कब्रें खोदी थी और कफन पहन के जो निकले थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? 2014 में जो धरने हुए, उसमें मुझे आज भी याद है, दिल खून के आंसू रोता है। इस्लामाबाद पुलिस का जवान एसएसपी जुनेजो डंडे मार मार के तुम्हारे बलवाइयों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी, वो महीनों अस्पताल में रहा। जब उसको मार पड़ रही थी, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? अभी जब जमान पाक में ऑर्डर लेकर पुलिस गई तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर से, जहां तुम बार बार कहते कि एक मेरी खातूने खाना अकेली थी, उस अकेली औरत के घर से पेट्रोल बमों से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला हुआ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? पुलिस वालों के सर तोड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई जमान पाक के अंदर से, तुम्हारे ट्रेन दहशतगर्दों की तरफ से, तुम्हारे ट्रेन बलवाइयों की तरफ से। मुझे बताओ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? कौन सवाल पूछती है, लोगों को बेवकूफ ना समझो, हम क्लास 2 में नहीं पढ़ते। और फिर कहता है, कल मैं सुन रही थी आईएसपीआर को, कहता है कि आईएसपीआर को सियासी जमात बना लेनी चाहिए और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी आईएसपीआर वाले सोचते होंगे कि जो 2011 में सियासी जमात बनाई थी, पहले उसको तो भुगत लें, फिर दूसरी सियासी जमात बनाने का सोचेंगे। उसी का गंद हम साफ कर लें तो बड़ी बात है। और रेंजर्स पे मुकदमा बनाने का कह रहे, तुम्हें तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो टांग तुम्हारी 6 महीने से ठीक नहीं हो रही, वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी। और फिर देखो, किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कभी किसी ने इतनी तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदयाल साहब ने की। काश ये पार्लियामेंट कोई अदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए, तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, अगर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदयाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटीशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटीशन 6 भी हो गई,
ایک ہی دن میں پٹیشن لگ بھی گئی, ایک ہی دن میں نوٹسز بھی ہو گئے, ایک ہی دن میں آرگیومنٹس بھی مکمل ہو گئے, ایک ہی دن میں برسات کی طرح ضمانتوں کی بارش بھی ہو گئی, اور اسی دن میں رہائی بھی مل گئی. اور صرف رہائی نہیں ملی, مرسیڈیز بینز میں بٹھا کے اس کو اس عدالت سے رخصت کیا گیا. 60 ارب کے مجرم کو, جس نے قوم کا 60 ارب روپیہ لوٹ کر اپنے دوست کے پراپرٹی ٹائکون کے جیب میں ڈالا, اس کے بدلے اس کی بیوی نے اور اس نے 450 کنال زمین ہتھیائی رشوت کے طور پہ, اور کہتا ہے وہ تو میری کابینہ کا فیصلہ ہے. کس کس کو یاد ہے کہ اس کی کابینہ نے خود کہا کہ ہمیں صرف بند لفافہ دکھلایا تھا, ہمیں نہیں پتا اس لفافے کے اندر کیا تھا. 60 ارب کا القادر ٹرسٹ کا کیس یہ ہے کہ یو کے کی عدالت میں ال گاٹن منی, غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ سپریم کورٹ کو دیا, واپس بھیجا پاکستان نے کو, اور عمران خان نے وہ اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا, اور اس کے بدلے اس کی بیوی نے اور اس نے 450 کنال زمین لے لی. اس کے ٹرسٹی بھی خود ہی بن گئے, میاں بیوی اس کے ٹرسٹی بن گئے. اور جب عمر عطا بندیال صاحب نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, تو کیا یہ پوچھا کہ 60 ارب کے ڈاکو میری عدالت میں تشریف لائے ہو, 60 ارب کا ڈاکہ ڈال کے تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے؟ یہ قوم پی ڈی ایم آپ سے پوچھتی ہے کہ اتنی خوشی آپ کو کس چیز کی ہوئی تھی؟ اور دیکھو صرف ضمانت نہیں دی, رہائی نہیں دی, یہ کہا کہ مرسیڈیز بینز کے اندر اس مجرم کو یہاں سے لے کر جایا جائے, اور اس کے بعد کہا کہ 3 کمروں کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لے کر جایا جائے, 10 افراد جو خاندان کے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے. بھائی 10 افراد کے پورے خاندان کے جو 10 افراد ہیں اس کے ساتھ تو اس کی بنتی نہیں ہے, اس کو کہہ رہے ہیں 10 افراد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے, اور آپ عمران خان صاحب تشریف لے جائیں, وہاں جائیں, کھائیں پیئیں, گپے لگائیں اور سو جائیں. اور پھر کہا وش یو گڈ لک. کیا کہا؟ آواز نہیں آئی. عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان کو کہا, عمران خان صاحب وش یو گڈ لک. کیا کہا؟ وہ وش یو گڈ لک انہوں نے عمران خان کو نہیں کہا تھا, وہ میسج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا, جہاں سے ایک کمرے میں گیا تو 10 ضمانتیں ملی, دوسرے کمرے میں گیا تو 20 ضمانتیں ملی, اور کہا گیا کہ ازل سے ابد تک کی ضمانت, پیدائش ہونے کے بعد سے قیامت کے بعد تک کی ضمانت, تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی بھی ضمانت, جو گناہ تم آئندہ کرو گے تمہیں اس کی بھی ضمانت. اور فرشتوں سے بھی کہوں گا کہ قبر میں جب یہ جائے گا اس سے سوال نہ کرنا, کہنا آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی. ضمانت کے قانون کا پوری دنیا میں کسی دنیا کی عدالت میں اتنا گھناؤنا مذاق ضمانت کے قانون کا نہیں ہوا ہوگا جو یہاں سے عمر عطا بندیال نے کیا اس دن. دیکھیں ظلم, کسی کو تا حیات ضمانت, کسی کو تا حیات نااہلی. تو جب میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہے, تو اب سمجھ آئی کہ ترازو کا پلڑا کیسے جھکا ہوا ہے. جو پلڑا جھکا ہوا ہے نا ترازو کا, اس میں عمر عطا بندیال, اس میں عمران خان, اس میں مظاہر نقوی, اس کے اندر اعجاز الاحسن اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساسو ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے. شکر ہے اس دن انہوں نے کہا کھائیں پیئیں گپے لگائیں سو جائیں, یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ساسو ماں سے کہتا ہوں اچھا سا کھانا پکا کے آپ کو وہاں بھیج دے. میں اب آپ کو پتا چلا ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ الیکشن ہم اس لیے ابھی نہیں کرانا چاہتے کیونکہ الیکشن
जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अब जो उमर अता बंदयाल ने किया है, इसने खुद साबित कर दिया है कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा, अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। और उमर अता बंदयाल, आखिरी बात, उमर अता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराहत जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराहत, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। क्या आप लोग इसके इस्तीफे की तायीद करते हो? सब, इधर से इधर तक, आगे से पीछे तक, क्या आप लोग उमर अता बंदयाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है, इमरान के लिए करप्ट नेक्सस को ये प्रोटेक्ट कर रहे, क्या आप उसके इस्तीफे की डिमांड करते हो? आई रेस्ट माई केस। पाकिस्तान जिंदाबाद।